Hello? 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 Like a few moments introducing the chairperson of the session, Dr. Danya Muralidharan, Professor HOD Department of Public Health Dentistry, KMCT Dental College. She is having more than 15 years of experience in academics. She holds various positions at KMCT Dental College since 2014. She is an active member of Scientific Review Committee and Institutional Ethical Committee of KMCT Dental College. She is the reviewer for Journal of Indian Association of Public Health Dentistry. With great honor, we welcome you, ma'am, to chair the session. Good morning, everyone. So you're back with fresh faces now for a very invigorating session. Okay. So first of all, before I introduce our guest speaker for today, I'd like to really thank your dynamic principal Sujit Verma sir and the entire organizing committee for inviting me here to chair the very relevant session on pioneering startups revolutionizing rural healthcare through AI and telemedicine. So even today, if we look at rural India, accessibility, affordability, and timely availability of healthcare services are still a far dream for many of us. So through AI and use of telemedicine, sir will be introducing us to how this barrier can be overcome. So it gives me indeed great pleasure and honor to introduce today's eminent resource person for the session, Dr. Harilal Bhaskar, former CEO, IIT Palakkad Technology iHub Foundation. Harilal sir is an IIM Kozhikode alumnus with a very diverse professional background focusing on management consulting, startup mentoring and consulting, operations management, marketing, data analysis, business planning, strategy, operations, finance, IT, and software development. He has undertaken various leadership roles, including serving as CEO at IIT Palakkad Technology iHub Foundation and Atal Incubation Center. Sir has gained vast experience from working in prominent companies like IBM and Siemens. His experience has actually enabled him to understand the top and bottom line requirements and achieve success in business developments across North America, Europe, and the Asia Pacific region. Harilal sir is a well-traveled professional with a learner's attitude and impressive academic foundation. He is persistent yet patient, and his effective communication skills invite collaboration and motivation in others to join his vision. He values the input and the contribution of others and takes pride in fostering a knowledge sharing environment where not only himself but everybody can grow. Sir is a dedicated leader, and his track record actually highlights his ability to bring about meaningful and impactful change in any organization that he has worked in. With this brief introduction, I would like to welcome Dr. Harilal Bhaskar, former CEO, IIT Palakkad Technology iHub Foundation, to begin the session. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for the introduction. Good morning, everybody. I hope actually you all had a very good tea and back to the session. See, I'm not going to make you bored about a lot of technology. I know, little of glimpse about what is about technology, how actually your field, like medical field, can enhance it. That's about today's discussion. I also, and after interacting with your, principal, Dr. Sujit sir, sir was said actually, don't go too much about technology. Talk about explore about startups, because some of you are going to be the one of the
Mustafa or maybe a Baiju from this class, of course. So I'm going to give you a little bit of, anyway, my PPTs are ready, so I have to go through it first, and then I will come back to you. It's going to be more interactive. I want to learn from you also, give you some input, how we going to create a startup and how we can persist. Anyway, some slides are there, so don't, go faster, I know. Don't get you thank you slide first. So get into first slides. So of course, ma'am has already discussed about the challenges in rural health, right? Because she all talk about limited access. If you look at, any of the villages here, even in Kerala, we are proud of number one in healthcare. But sometimes, challenge of getting a, cardiologist or maybe a, orthopedian at the moment may be a challenge. So limited access to the healthcare facility and is a big challenge. We have a clinics, especially in primary healthcare, at least in our Kerala. But if you look at other states, especially North Indian states, they don't even have a healthcare centers in their states. So this is going to be a big challenge. And of course, even, the second problem is high cost and travel time. Of course, even somebody, as example, very remote in Calicut, want to come to MIMS or in your own hospital itself, or maybe in baby memorial, it's going to take long time. They have to travel all the way, and reaching there also is very expensive. And third one is shortage of qualified healthcare providers. If you look at some hospital, you say, yeah, that doctor is not present today, so maybe you have to come on Wednesday or Thursday because he's only available. So qualified professionals. Even from the index, you look at one of the medical consortium in Delhi say that only 0.7 doctors per 1,000 people are in our rural area. If you compare 0.3 in the urban area, so the challenge is like the basic challenge everybody can understand. How actually you tackle this problem. So can you move to the next slide? So one thing is, of course, when you look at this, the basic thing, I'm not talking about AI. The first thing is, of course, you need to increase your infrastructure, technological thing, right? That's very important because hospitals should be present first. And hospitals should enable with the doctors and pharmacists and nurses. Otherwise, how actually you can improve it? But if you look at a country like India having 300 crores of people, right, plus people, how actually you can improve it? The only thing you can do is getting in the intervention of technology, especially on artificial intelligence. I'm not going to talk about fancy keyword here, but what can be practically done already by in several places, how we can get it there. So understanding differences of AI in healthcare is very important. If you look at AI means the terminology everybody is talking about. Everything, each and everything is AI. It's not about AI, right? AI means, artificial intelligence means even we see a mango, we can understand it's a mango, and there is a difference between orange and mango. Of course, you can see because human, like brain has a capacity distinguish between mango and orange. But how a computer can understand that? Computer learn a lot of data, is in different kind of mangoes, varieties, different kind of oranges, and then finally the computer can conclude that this is a mango, this is orange. Similar way, human brain work. So that's where actually something called deep learning, neural network. They simulate the neural network in our brain, and actually similar way, in a specific algorithm, they develop something called deep learning. Deep learning is some set of codes where actually they will identify the all of these pictures and then images and finalize and categorize it. Then we talk about machine learning. What is machine learning? Machine will learn like there are two kind of learning. One is supervised learning and unsupervised. Supervised is something like generally we say നമ്മൾ പറയില്ലേ വെള്ളത്തിൽ പൂച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വീണ പൂച്ച പിന്നെ അതിൽ വെള്ളത്തിൽ ചാടില്ല കാരണം ചൂടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. Similar way, computer also can learn. കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് പറയാണ് see you can say that this is mango, this is orange, this is like another fruit. Then after learning several data, കുറേ ഡാറ്റ കണ്ടു കഴിയുമ്പം ഇനി മാംഗോ ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് മാറ്റിയാൽ പോലും then it can say that because they look at the basic features and say this is mango, even though you look like orange, but some property, basic property of mango is there. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയൻസ്. ഡാറ്റ വിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒബിയസ്ലി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐ തിങ്ക് സോ. You have any, can you just raise your hand, did you study data analytics in your course? I think this is one of the challenge in our education system, not only in Kerala, like throughout India, right? Basically, the pharmaceutical science we look at, ഇപ്പോൾ ഒരു കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മോളിക്യൂൾ, അതായത് നമ്മളെ കോവിഡിന്റെ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ പലരും ഫൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി, അമേരിക്കൻ കമ്പനി വന്നു. ഇന്ത്യയിൽ
ഒരുപാട് കമ്പനി അസ്ട്രജനിക്ക വന്നു. പക്ഷേ അവരെടുത്ത സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവായിരുന്നു. ശരിക്കും പറയാം, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ 10 years എടുക്കും. ആ സമയത്ത് ആ ഡിസീസ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ റിസർച്ചേഴ്സിന് ഹാഡ് ടു വാലിഡേറ്റ്, ഒരു സാമ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ സാമ്പിളിൽ പോയിട്ട് ഹാഡ് ടു ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് വെദർ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല, യൂറോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. സോ ദേ ഹാഡ് ടു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദിസ് മെഡിസിൻ വിൽ വർക്ക് ഹോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്. ആൻഡ് അങ്ങനെ ആ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എത്തണമെങ്കിൽ ടേക്ക് ടൈം. ബട്ട് where actually artificial intelligence or data analytics help in this company. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ you look at Pfizer has collaborated with IBM Watson. IBM is a company predominantly in working on the computer science field and technology, right? അവരാണ് ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ടുവന്നത്. You may be knowing about old computers. So they collaborated with IBM and then so that now instead of years can be reduced by months. How it possible? Because if you feed the data to computer can say that after these kind of people, Caucasians, this medicine work, and after 3 months this medicine can give you a good result. Maybe other Hispanic people, this kind of medicine can work it. So you can control it faster. With this, instead of 40% of data, using 40% of data, you can extrapolate and say this is work, because that science of data science, because it will learn and also interpret what will happen the next. So no, don't go faster. Second point is identifying healthcare automation. What is healthcare automation, right? For example, in recently Google CEO Sundar Pichai was saying about they coming up without looking at the iris, you can say at what age you have a cardiac arrest, you have a cardiac problem. How it is possible? It's all about pure statistics. For example, every day they're taking the image of your iris and then looking at the age, mapping that, and then and then they also look at somebody who already have a heart disease at 40, 50, 60, and then look at what is there any variance in their eye image. Then they conclude back then say that 100 people, 80% or 98% normal distribution. There are some statistics I'm not touching there. 98% confidence that if the patient having this kind of changes in their iris, this patient should have a diabetic or at this age, or it should have a cardiac arrest at this age. So basically automating the process is something like, why? Because even before symptom come, doctor can say that this patient may have this kind of disease. How is possible? Because all the patient data collecting every day, the patient having diabetes, patient having cancer, all these data, several millions of data the computer is collecting, and finally million plus number new data come, they can say that this patient can have a potentially can cause a cancer or maybe not have that, right? So automation is one part. Second is like you look at the pharmaceutical company. See, pharmaceutical company, now Pharma EC. Anybody heard about Pharma EC? Can you just raise your hand, please? Otherwise I will be a monologue, right? Anyway, I come down to after this slide, but can you raise your hand, please? Somebody said yes. I think when somebody wants to stand up, it's very difficult. Pharmacy is something like online you can order medicine, right? You have heard Practo. Did you heard about Practo? No. You should be energetic. You come from after tea. Please raise your hand. Practo. ഡോക്ടറിനെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ വല്ലതും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. സി പ്രാക്ടോയിൽ നമുക്ക് യു ക്യാൻ ഈവൻ കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ. എന്താണ് ടെലിമെഡിസിൻ? എനിബഡി ഹെഡ് അബൌട്ട് ടെലിമെഡിസിൻ? എനിവേ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടച്ച് ദാറ്റ്. ബട്ട് ടെലിമെഡിസിൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? യെസ്. ആമ്പിള്ളേരാതൊന്നും പറയാൻ റെഡിയല്ലേ? ഇത്രയും സ്ത്രീകൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് യു വിൽ ടെൽ. This is a very serious problem, no? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം പറയൂ, എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അറിയണമെന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഞാനത് എന്തായാലും പറയാം. അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇപ്പം ഒരു ഡോക്ടറിന് ഒരു പേഷ്യന്റിന് നമ്മളൊരു മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. ആസ് എ ഫാർമസിസ്റ്റ് യു ഗോണ സേ ദിസ് മെഡിസിൻ you need to take every 3 times per day. Now what happened, there are family, 2 members, that maybe a 50-year-old and their son may be working in Europe or Dubai or somewhere else, so they are actually alone in the house, so they miss the medicine.
right? Because nobody is there to help them to, order the medicine. So how actually this can be automated, because a pharmaceutical, pharmacy company like Pharma Easy or Practo decided, I will send a reminder first, your medicine is out. I will also order if you pay Google Pay or whatever they. Then what happened actually, his son, maybe in Dubai, relaxing, you don't need to, much of tension, because the automated system will take care of his medicine on time. And also maybe booking an appointment with maybe on Thyrocare, they come and take your blood, and then also maybe different, different kind of company. Some company may come nursing at your home. ഇതെല്ലാം കൂടി ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പഴയ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ യാന്ത്രികമായി മാറും അല്ലേ? കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടറിന് ഓൺലൈൻ ചെയ്യാം, മെഡിസിൻ വാങ്ങാൻ ഓൺലൈൻ ചെയ്യാം, മെഡിസിൻ തീർന്ന റിമൈൻഡ് ചെയ്യും, മെഡിസിൻ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയം വന്നാൽ അത് റിമൈൻഡ് ചെയ്യും, എല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റ്. ഇതാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളുടെ ആ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി ഒരു ഫാർമയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം അവർ അധികം ഫാർമസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സയൻസിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് മെഡിസിൻ ഓർഡർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതിൽ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയ ഒരുപാട് കമ്പനികളുണ്ട്. ഇതാണ് ഓൾമേറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് AI ഡ്രൈവിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാട്സൺ, റൈറ്റ്? വാട്സന്റെ IBM വാട്സൺ can say that this patient can have this kind of decision support system. Decision support system എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സർജറി നടത്താൻ പോവാണ്. സോ യു വോണ്ട് ഹാവ് സർജറി. അപ്പോൾ എന്താണ് അനസ്തേഷ്യൻ ഉണ്ടാവും, അവിടെ കാർഡിയോളജിയിലെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, വേറെ മെഡിസിൻ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഇയാൾക്ക് ഇന്ന പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ന സർജറി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇന്ന മെഡിസിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അത് ചിലപ്പം മനുഷ്യനാകുന്നതുകൊണ്ട് എറർ ഉണ്ടാവും. പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ പേപ്പറിൽ കാണാറുണ്ട്, ഡോക്ടറിന് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ AI-ന്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ക്യാൻ റൈറ്റ്ലി സേ, this medicine can be prescribed for this patient, this kind of anesthesia can be given, and this many kind of surgery can be taken care. അതാണ് IBM വാട്സൺ ആ ഒരു ലെവലിൽ DSS ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ AI ഡ്രൈവൻ ഡയഗ്നോസിസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡയഗ്നോസിസ് അതായത് നിങ്ങളെ ഐറിസ് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ എന്താ പറയുക, നിങ്ങളെ ഫേസ് ഈവൻ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന അസുഖമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇതുണ്ടെന്നുള്ളത്. പണ്ട് നമ്മളെ വിഷയവൈദ്യന്മാരെല്ലാം ആളെ കണ്ടിട്ട് ഇന്ന പാമ്പ കടിച്ചെന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകളാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നിങ്ങളെ ഫേസിലെ ചിലപ്പോൾ ഞരമ്പിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അത് ഒരു പാറ്റേൺ നോക്കിയിട്ട് ദേ ക്യാൻ ഈവൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ആൻഡ് സേ ദാറ്റ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസീസ്. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ AI ഡ്രൈവൻ ഡയഗ്നോസിസ്. ഗോ നെക്സ്റ്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ടെലിമെഡിസിൻ? ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചു. ടെലിമെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി, so as I said to you, the remote places, the challenge is you don't have a doctor, because you don't get different places. They can interact them, and then say example, if you want to test pressure, that there are some gadget like bands and other things you wear in health bands, right? You can know what is your pulse rate, what is your temperature, everything. Now you can predict it. Suppose a doctor want to remotely monitor a patient, then he will give a band to them. This band accurately forecast, even give the real time data and say that this is the temperature, this is the heartbeat of the patient, this is the pressure, and then doctor remotely can say that this patient having pressure issue because his pressure is low, and then also seeing him and then asking question online, and finally say that you take this medicine and you go to clinic or you go to the hospital, because this is possible because with computer is enabling that. And the telemedicine is all about enabling technology, telecommunication. For that, India still have a challenge. The reason is that if you look at the villages, even though Geo we have a connection, people have been struggling with internet connection. Suppose a doctor is treating a patient and then internet gone, what will happen? Actually, that's a challenge. If it is a surgery in New York, somebody was using virtual reality, they did a surgery for a patient in California using a technology over internet. But for us, internet is still not stable. Maybe 5G, after 5G revolution, hopefully we'll also get into all these villages having this connection, and then we can treat them, right? And then next one is advantage of telemedicine for providing healthcare service in rural area. I already touched up. I'm just repeating it because advantage is what? You don't need to travel. Your travel cost is reduced. You don't need to what is called, if you are an old person, you have to really struggle to reach there. And third one is the cost, right? You have to spend the money. Even you get into bus and you pay the money, all these things are expensive. And if you want to, say example, I want to see a doctor in KMCT, this doctor I want to.
For me, my place is 30 kilometers from here. So to coming here is difficult for me. So I can have a conference with doctor and say, doctor, I have this issue. Can you help me out? So he will ask a question. Maybe even the first question, maybe artificial intelligence will ask you what you had in the morning. How many days you have a problem. This AI chatbot will ask you all these questions. Around 20 questions, doctor do not even ask that question. It's automated. Then finally after this, doctor get all the report, what chatbot asked and what are the red mark. What is red? Alerts. Red alerts, we will note it down and finally say, doctor, I already, a chatbot will say, I interact with the patient. These are the highlighting point, you talk only that. So his time is reduced. Eventually his time is reduced, right? Because you don't need to ask all question to a same patient again and again. You know the history, chatbot is asked question and then finally he can take from there. And addressing barriers to adapting telemedicine program. What is the barriers in adapting the telemedicine? One is trust in the technology. People say, I don't trust technology, I bought a thermometer, I bought a pressure device from Amazon, but it's not showing accuracy. And similarly, it should be like that. If I talk to a doctor, there may be a doctor, I don't know whether he's an original doctor or I'm talking to somebody else. This kind of question also may arise. Second is privacy. You have a data. Suppose you are, you're a celebrity, for example, and you have some disease. You don't want to tell to the outside, I have this disease. So this is your private data. Or not only in celebrity, even your neighbor do not want to know you have an issue. That's what actually people keep the privacy. If anything go wrong, if anybody know about your data, then that's a challenge. So privacy is a challenge. And third one is technology, adoption. People, technology is there. Google Pay, you remember the Google Pay. How fast is you guys all adopted, right? Initially people, എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലെ പൈസ പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ? ഇതിൽ എത്ര പേര് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, സോറി ഗൂഗിൾ പേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരുവിധം എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? യൂസ് ചെയ്യാത്ത എത്ര പേരുണ്ട്? അതൊന്ന് കൈവയ്ക്കേ. ഇതേ ഒരാൾക്ക് ഒന്ന് 2 പേരുണ്ട്. വീട്ടിൽ നിന്ന് തരുന്ന കാശ് തരാത്തോണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ പേ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് പേടിയാണ് ഓൺലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച്. ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ഹാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറയുന്നുണ്ടോ, ആൾക്കൊരു ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നൊരു മെസ്സേജ് വന്നു, എന്നിട്ട് പറയാണ് ഫ്രണ്ടാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ട്, ഒരു 1500 ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അപ്പം നിങ്ങളത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ടിന്റെ പിക്ചർ എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ GPay ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഫ്രോഡുകൾ അങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ തിരക്കാണ്, അയാൾ ഹോസ്പിറ്റലാന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് ഫ്രോഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും വന്നത്. ഇത്തരം ചാലഞ്ചസും ഈ പറയുന്ന, അപ്പൊ നിങ്ങൾ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റോങ് മെഡിസിൻ തന്നാലോ? ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും. ഞാൻ ടെക്നിക്കലി മാത്രമേ ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ, കഥകളുടെ സൈഗതം ഗ്രൂപ്പിൽ. അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ എഴുതിയൊരു കഥയിലുണ്ട്. പറയുന്ന സംഭവം വെച്ചാൽ, ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇൻട്രൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളൊരു ഫാർമസി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറയാണ് ഇന്ന ഡയബറ്റിക്കിന് ഇന്ന മെഡിസിൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റ് ഇന്ന മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ തട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതെനിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാറ്റി ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വേണം അതിടാം. അത് കഥയാണ്, നിങ്ങളത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രത്തോളം വൾണറബിൾ ഈ ടെക്നോളജീൻ്റെ വേറൊരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് അതാണ്. അതായത് സേഫ് അല്ല ഡാറ്റ, അല്ലേ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത മെഡിസിൻ മാറിപ്പോയി, ഇന്ന രോഗിക്ക് ഇന്ന സാധനം കൊടുത്ത് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡോസ് മാറിയാൽ ആൾക്ക് പ്രശ്നം വരില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചാലഞ്ചുകളും ടെക്നോളജിക്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാരിയേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കും ചിലത്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പേടിപ്പിക്കൽ കൂടുതലാണ്. സോ ബിക്കോസ് ഐ വിൽ ലൂസ് ദ ജോബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ടെക്നോളജീനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ എതിർത്ത ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ AI-നെ എതിർക്കും. AI വരും ഓബ്വിയസ്ലി. 2050 മേഡത്തോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിംഗുലാരിറ്റി പോയിന്റ് എത്തും, വേർ കമ്പ്യൂട്ടർ AI വിൽ ബി ഹ്യൂമൻ ബീങ്. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വാർത്ത വായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാം ഇമേജ് എടുത്തിട്ട് ഐ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ പേഴ്സൺ ഇൻ വെർച്വൽ വേൾഡ്. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ഫേഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സൗണ്ട് ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് പുതിയൊരു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇത്രയും സ്ത്രീകൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ത്രീനെ ഉണ്ടാക്കും, ഇത്രയും പുരുഷന്മാരെടുത്ത് പുരുഷന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. വെർച്വൽ വേൾഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഏകദേശം ഒക്കെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന്റെ എല്ലാ ലുക്കും ഉണ്ടാവും. സിമ്പിൾ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം
AI 2050 കൂടി മനുഷ്യനെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾ വാദിക്കുന്നു, അല്ലാത്തവർ പറയുന്നത് നടക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു, നടക്കുന്നവർ തന്നെ പറയുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റൈറ്റ് തിങ്. കാരണം ടെക്നോളജിക്ക് മനുഷ്യനെ തോൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പം തന്നെ ഇമോഷൻസ് എല്ലാം വന്നു തുടങ്ങി. പലപ്പോഴും റോബോട്ടിന് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചീത്ത പറയുമ്പോൾ she or he become like the robot also feel like in embarrassed or maybe angry. All the things happening. Get in the next slide, please. Even നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ പറ്റിയാണ് I'm going to talk about startups, right? So I will of course after this discussion I'll come to you and explain how the startup you can create a startup, how and take it. Before that I give you some of the startups already successful. Nirama is a Bangalore based Indian startup. They actually developed something called Theramelix, an automated diagnosis tool which stage breast cancer in a radiation free and non-invasive. So example, breast cancer is a problem among a lot of Indian women. So when you go for some kind of a scanning, again that's again getting into some invasive kind of a radiation. All the things are actually harming your body. Instead of that, lot of data of woman who having a breast cancer is collected. Now you as a person you go there, then the AI can say that you may like have a breast cancer at the age of this. So avoid it by these are the preventive mechanism. Then also give a preventive thing. This Nirama is successful, but of course you may not add about here because even though Indian company adoption of technology is still challenging in our state. SigTuple is another. This is a Mumbai-based company, and then they developed something called Mantara, which help in analyzing visual medical data efficiency. Look at an example. Your MRI data. You may have biopsy report, or all these things actually computer can analyze. And suppose in individual in the lab, right? They look at all these report. They say example blood sugar. They look at the reading, red color or orange or whatever. Then finally say this much is the percentage of sugar in your blood, right? Similar way, looking at the all these MRI report or heart ECG report, the doctor, somebody specialist say this is a problem. Computer can easily say because computer is trained on that. Then say looking at even the small variance in the ECG, they say this is a problem. So this company SigTuple actually has developed helping visual medical data efficiency. And again similar Cure AI. Again CT, X-ray, all even X-ray and giving a faster diagnosis. HealthMe is a company who actually look at measurable impact of AI. Wearing a device, you can say pressure, as I said to you, live, like for example, a lot of bands people are wearing. You heard about Apple has saved many people health, right? Because they say that the Apple say that you have a problem in your heartbeat. Even the watch I'm talking about have a problem in the pressure, it automatically inform it to home and saying this person have a problem. So this kind of a healthify me or all these things what happen in the future. If you go to hospital, all your IoT, we say intelligent internet of connectivity, right? Internet of all this, right? We say IoT devices, right? IoT, what happen actually, suppose hospital bed talk to you. Hospital has some kind of a sensor will dictate your internet of thing, all about like everything you can talk, even chair can talk, table can because there are sensors inside. Similarly hospital bed have a sensors, will automatically detect your maybe your temperature, pressure, and finally inform that doctor saying that this patient has a problem with pressure. So this is eventually going to happen, but again the challenges like privacy, trustworthiness, all those issues. But people are doing it. There are ethical issues. I'll say ethical issues because that has to be very carefully. Some people say this ethical challenge. If I share my personal data to somebody else or somebody intrude and change the data, that actually a problem. Until unless all these things are, this company like Healthify Me is going to be more of this company in the future because they look at your real-time data and inform your nurses, inform your pharmacists, inform your doctors. And so that it actually help you out. Next. So, end of the day, if you want to be successful, you want to integrate all of them. AI, telemedicine, community health initiative, right? So basically you have to, suppose I want to implement it. I can tell a lot of theory here. But if in Kerala, in the Calicut, you want to implement it, somebody should come forward and say, I will implement it as a first person. Right? That's very important. So basically you have to find a local problem and clinic and say, I will adapt it.
I'm going to implement AI-based, telemedical system. Even a doctor from Germany can consult you. A doctor from England who is specialized in, the cardiology can consult you. Then, if you want to enable that, somebody from the, local community should come forward and, partner with them, right? And government and non-profit organization. Government also, as I said, Kerala being much more attractive in healthcare, our health system is better than all other states. But still, we are still scared losing jobs, right? We'll say, government has to come forward, say, I will implement, I will sponsor funding for you. I will support you with fund. I will support you with, infrastructure. Until it won't happen. Then digital divide to ensure, what is digital divide? If you look at in a town, right, and then urban area and the rural area, people have a lot of access, right, to the technology and the things. When you go to village, like, as example, if you go to ഉള്ളിലേക്ക് അറിയില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ കുറേ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ സ്ഥലത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ടെക്നോളജി അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. ഈവൻ സംബഡി ഗോ ടു റീചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കടകളിൽ പോയി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആപ്പ് വെച്ച് അത്തരം അഡാപ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റിൽ ഹാപ്പനിങ്. അപ്പോൾ അത് വരണമെങ്കിൽ സോ യു ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഡിജിറ്റൽ ഡിവിഡൻഡ്. സോ യു ഷുഡ് ബി എംപവേർഡ്, യു ഷുഡ് ബി നോളജ് ഇനഫ് ടു മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദാറ്റ് യു വിൽ ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്. So of course you are all want to start a company. The reason is that I believe even I'm a failure in that thing. I didn't even start a company, become employee of like that is not a measure of success. Somebody who start a company, creating a lot of employment and giving empowering your own state or empowering country. So to do that, there are a lot of opportunity in your field, especially on healthcare. So some of them I am just touching upon. Only expanding telemedicine services. Of course, we talk about telemedicine is one of the thing. You can consult it. You can even do a nursing. You can do a physiotherapy. One of the startup based on IIT Palakkad and IPTF. The company name is Conway AI. They are doing physiotherapy through virtual reality. How do they do is actually you that the glass, then your avatar will be there, and then the patient may, connecting a doctor will show you exercise. Then you raise your hand, or you may be doing some kind of twisting of your arm. Then if there are any correction, the doctor will tell you through his avatar, not physically. And also the games will be developed. This game will also help you. Suppose you have a carpal tunnel syndrome, your hand have an issue, or occupational therapy. You say you're a computer engineer, your fingers are not moving. That's a challenge, right? Then computer will help you to assist you to touch this ball or some games. You're in the virtual world. You don't see all the people here. You are in a different world where you're doing a lot of games. Through the games, your normally will be corrected. So you can expand it, and the AI-based diagnostic tool, as I said, MRI, you can look at, and also maybe blood samples, or maybe anything can be diagnosis faster through AI. Suppose you want to start a company looking at the say example like new report, right? ECG, look at ECG plus blood plus maybe pressure, all this thing you want to conclude something, then you can start those kind of a company that give a lot of value added to doctors on the hospital. And third one is digital pharmacy. We already discussed, because pharmacy will remind you to buy a medicine. Pharmacy also tell you what medicine do not buy if it banned in India, or maybe this medicine is cheaper than what you actually buying, same consistency of medicine inside. So you don't need to worry about, because everything AI will take care. Also order medicine if you have a amount in your account. Right? So even now pay later also come within Amazon Pay. So you can you can pay later also. And then health data confidentiality and security. Because as I said to you, even though technology is coming forward, we are all scared of your private data and safety, hacking, and then changing your data. So if maybe it's not applicable to you, somebody from computer science field can come up and start a company on this, is actually going to be successful as well. And then personalized medicine, because you have a genetical differences between one person to other person, so you need a personal medicine. You have a different kind of a history of diseases, then it will track through that. Maybe you are having a thyroid issue, but now you are saying that your cholesterol is increased because of thyroid medicine. You didn't take the medicine on time, your cholesterol shoot up.
that doesn't mean, you don't need to take, same medicine what other person having cholesterol. Because thyroid actually promote the cholesterol here. So you have to, this kind of history will taken care by the, the personalized medical, system. And then digital health records, of course, these are any hospital, in your pharmacy also use all these HL7 protocol, old one, use patient and then all the information pass through. Now you can come up with AI-based healthcare record, because suppose you want to, look at how many patients having this kind of disease in your hospital. In a one, touch, you can see these are the patients and these are the, this disease happened because of, even as a doctor, you want to learn from the data, you can learn it. Why this the patient having this issue, and why this patient same symptom, but why this patient have acute or chronic disease happen. So all this study can be taken from digital health record. Health and wellness application, I said go to gym. Recently yesterday I think one on the celebrity on the gymnasium who is from Thailand, is died in 30 with a heart attack. And not heart attack, some other issue, because he has some neck pain. And he actually, he was ignoring that. Then later is some, I don't know the exact medical term, and he's died because even our superstar Puneet Rajkumar actually died at 40 because he was doing hard, work in the gymnasium, right? This all happened because, because you should know your, health parameters, your heartbeat, your, as I said again, repeating the same thing, your pressure, temperature, and then any other parameters indicates. If you get a live, if any variance, immediately alarm you and say, don't stop the exercise or stop doing whatever you're doing and take rest. This kind of application is going to be more privileged, even you can try on this. And training and capacity building. As a pharmacist, you want to train. Virtual reality, of course, can be used. How to, suppose you go to, a company like us, like bigger company like Biocon, where your medicine is manufacturing there. Even virtual reality can be used to train you as a employee there, how actually you can, go through the processes. I think, yeah. So challenges and lesson learned is very important. As I said, you start a company. Of course, you can start a company because you are also an enthusiastic. And tomorrow you want a simple start a company to medicine online order, just a simple app. But there are challenges also, because successful startup has shared that, I had a challenge, and this challenge I ignore it because of the ignoring this issue happened. One example is like, the need for region-specific AI. For example, something in Kerala is not going to be applicable in something in Tamil Nadu, even if it's two states very near to us. The cultural differences, adoption differences, or maybe, the perception about the, technology is different. So you need to interact with the community, understand whether this kind of, technology will work there. Or even the, data, maybe some example like, as I said people with different background like Caucasians, Hispanic, Asian, Chinese, all Indian, we say you all have a different kind of genetical background. So you need to understand that, otherwise this tool once working in US may not going to work in India because you didn't consider the genetical factors. Second thing is balancing integration of technology with the human-centric healthcare. When you go to a doctor, even a doctor say touch you with a stethoscope, you feel happy. Even he say yeah, I'm happy because of human ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മളടുത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ പറയാണ് ഒരു സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ സുഖമുണ്ട്, ഒന്നുമില്ല സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെച്ചേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ടച്ച് ഉണ്ട്. ആ ടച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ AI എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ. AI is there, എല്ലാം ഡയഗ്നോസിസ്, പക്ഷെ ആ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് വരില്ല. പണ്ട് ചൈനയിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ചൈനക്കാർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കില്ലായിരുന്നു. അവർക്ക് പോയി തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കി ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ വാങ്ങുള്ളൂ. ആ ഒരു കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി they take 7 to 8 years. ഓൺലൈനിലാവാൻ വേണ്ടി ചൈനീസ് കമ്പനികൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം ആ ഒരു കൾച്ചറൽ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ബാരിയർ മാറ്റാൻ സമയമെടുക്കും. അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഡാറ്റ പ്രൈവസി, എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ ഡാറ്റ വേറെ ആളെടുത്തിട്ട് നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ എടുത്തു. മൈക്കൽ ജാക്സൺ ഒക്കെ പറയുന്നിട്ട്, മൈക്കൽ ജാക്സൺ ഒക്കെ ഹോട്ടൽ റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ പുള്ളി ടോയ്ലറ്റ് പോലും യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം പുള്ളിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അത്ര സെലിബ്രിറ്റികൾ മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എത്തിക്കലായിട്ട് വേറൊരാളെ അൺഎത്തിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ ഡാറ്റ എടുത്ത് അയാളെ പറ്റി പഠിക്കുക, അതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇതിൽ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരു
എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് PPT എന്തെങ്കിലും റൺ ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നു, ജസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെയുണ്ടോ? ഐ വോണ്ട് ജസ്റ്റ് പ്ലീസ് സീ ദം റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്. എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും? യെസ്, ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്ന് പറയാനെ പറ്റുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്? My name is Aisha Jubin and I am ESL member from this college. So before participating in it, I do have in like to start startup. So I do have a bridal rental something like that. So to ചാലഞ്ച് തോന്നിയത്? വാട്ട്സ് ചാലഞ്ച് യു ഫേസ്? ടൈം. ഓക്കെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇയാൾ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് യു ടു സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ദർ ആർ ചാലഞ്ചസ്. ഐ നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി നോ ദ ഇത് എന്താ ഈ പറഞ്ഞ എൻവയറമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ, ക്ലൈമാറ്റ്. അപ്പോൾ അത് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇറ്റ് ഈസ് ഫീസിബിൾ, വാട്ട് യു കൺ ഈസ് യു കൻ സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഓൺ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും റിലേറ്റീവിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക. ദെൻ ഇഫ് യു സീ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ യു ക്യാൻ ഗിവ് അഗ്രിഗേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഇതേപോലെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക. യു മോട്ടിവേറ്റ് ദം ഗിവിങ് ഇങ്ങനത്തെ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള വിത്തുകളോ കാര്യങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇതുമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആമസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഗ്രഗേറ്ററാണ്, യുബർ എന്ന് പറഞ്ഞ അഗ്രഗേറ്ററാണ്, അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ ഐഡിയ, ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെ, ഇത് ഈ പറയുന്ന എവിടെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതെങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്തിട്ട് ഇത് മാർക്കറ്റ് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അതിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചും കൂടി ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുക, ഇതിന് ആവശ്യക്കാരുണ്ടോ, അതെങ്ങനെ അവർ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള നമുക്ക് ചെയ്യാം. എല്ലാ ഐഡിയയും സക്സസ് ആവും ഞാൻ പറയില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, മാർക്കറ്റിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യണം. ഇത് വാങ്ങാൻ ആളുണ്ടോ, എത്ര പ്രൈസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ഇതിൻ്റെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രൊഡക്റ്റ് പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡു എ ടെക്നോളജി ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി. ഈ സാധനം നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെ കേരളം മുഴുവൻ നമ്മളങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുമോ. നമ്മളെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ചിലപ്പോൾ ഒരു കമ്മീഷൻ എടുക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കാം, നിങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയായിരിക്കും, നിങ്ങളായിരിക്കും ലാർജർ മാർക്കറ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത്. ആ മോഡൽ പിന്നെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. ഇതിവിടെ വളരെയോ നമുക്ക് ഗ്രോ, രണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടോ, ഈ രണ്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിത്തിങ് ക്യാൻ ബി ഡൺ. ഓക്കെ, എനിബഡി എൽസ് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ? സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ഫാർമസിയിൽ ആരും ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇതുവരെ? മരുന്ന് കമ്പനി തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ള ആരും ഇല്ല ഇവിടെ? ഒരു ബയോകോണൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇല്ല, ആർക്കും ഐഡിയ ഇല്ല. അല്ലെ വേറെ നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഓൺലൈനിൽ മെഡിസിൻ ഡെലിവറി ചെയ്യാനൊക്കെ ആരെങ്കിലും ആരും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ? കുറെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, എന്തിനാ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതറിയാം. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രഗ്സ് തിരിച്ച് റിട്രീവൽ ഒരു മെക്കാനിസം ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനല്ല ആഗ്രഹം. അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ബാക്കി വരുന്ന മെഡിസിൻസ്
ബിക്കോസ് നമ്മൾ എൻവയൺമെൻറ്റിലേക്ക് ത്രോ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഹസാർഡ്സും കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം, ഒരു ബാങ്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ. തോട്ട്സ് ആണ് ആക്ച്വലി. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഞങ്ങൾ ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറും ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാർട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻവയറമെൻറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് എൻവയറമെൻറ്റിൽ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നതാണ്. മെഡിസിൻ അതേ സമയം മെഡിസിനിലെ ചിലപ്പോൾ ഓരോ ഈ കെമിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ ഇത്ര കാലാവധി ഉണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യില്ല. ചില അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കും. ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഓക്കെ, ഞാൻ അത്ര ബയോളജിക്കൽ ഫീൽഡ് അല്ല. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് റീയൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് മാഡം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു തോട്ട്സ് ആണ് ആക്ച്വലി. അതിനെപ്പറ്റി സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്ന്. രണ്ടാമത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് മാർക്കറ്റാണ്. കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വെറുതെ മെഡിസിൻ എടുത്ത് കളയുന്നത്. ഈവൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഒരു രോഗി മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക, ആ മെഡിസിൻ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യാൻ ചില ആൾക്കാർ വെറുതെ കളയും. ആരും ഇത് കോൺട്രിബ്യൂഷന് പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. സൊസൈറ്റിയിൽ ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടെന്ന് അതുപോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആവാം. കാരണം എന്താ പറയുക, മെഡിസിൻ ബാക്കി വന്ന മെഡിസിൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി വേണേൽ ആവാം. രണ്ടാമത്തെ കമ്പനിയാണ് ഈ പറയുന്ന വേസ്റ്റ് ആയ മെഡിസിനെ എന്ത് റിവേഴ്സലി നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള അടുത്ത തോട്ട്സ് ആവാം. നല്ല തോട്ട്സ് ആണ് മാഡം. അത് നമ്മൾ അതിനും ഈ പറഞ്ഞ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ്, കെമിക്കലിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കെമിക്കൽ ഇനി ഇപ്പം എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ, അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് പറയാറില്ല. നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി നോളജ്. കറക്റ്റ്. Exactly. Because plastic definitely is more. Yeah. So think of an innovation where you can avoid plastic അതെ. ഈ പോളിത്തീൻ ബാഗ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാഗ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബാഗ്. ഞങ്ങൾ NTPCയുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. ഞങ്ങൾ CSRന് പോയ സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു, ഈ പോളിത്തീൻ ബാഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ഗിവ് യു അപ് ടു 5 crores ഓഫറാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ ടെക്നോളജി അല്ല, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണിക്സും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വി ഡോണ്ട് നോ അബൌട്ട് എനിത്തിങ്. ഈ പറയുന്ന ഫാർമസി കോളേജിൽ ആരെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ 2 തോട്ട്സ് ആണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യുക, 2 ഈ മെഡിസിൻ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ റിസർച്ച് തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ സംതിങ്. അതെ. Yes. Very good person. Yes sir. ഇതിലാണ് നമ്മൾ റിസർച്ചേഴ്സ് വരേണ്ടത്. തെങ്ങിനോ നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ച് B.Pharm എടുത്ത് M.Pharm എടുത്ത് ജോലി കിട്ടി എവിടെയും പോകാന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. ശരി, നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്, നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോയത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ റിസർച്ച് തോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അല്ല ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. ഇത്തരം വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. പഠിക്കണം, പരീക്ഷ പാസ്സാവണം, അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള തോട്ട്സ്, ഇപ്പം മാഡം പറഞ്ഞു, മാഡത്തിന് അത് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, ഇത്തരം സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒരു ടീമിന് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വർക്കിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ സക്സസ് ആവണം നിർബന്ധമില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നാളെ വരുന്ന തലമുറകൾ ചിലപ്പോൾ അത് ടേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ഓപ്പൺ അപ്പ്. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫാർമസിയിലെ സംശയം ചോദിക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിലെ സംശയം അതെനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങാനോ കാര്യങ്ങളോ ടെക്നോളജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. Yes.
Kerala Startup Mission is doing good. I think we will get a funding. Correct. നിങ്ങൾ ഐഡിയ കൊണ്ടുവരണം. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സും കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഓരോ ഉണ്ടാക്കുന്ന പേപ്പർ കാണാറില്ലേ? അപ്പോൾ ഫാർമസിയിൽ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും വരണ്ടേ? നിങ്ങൾ നാളെ നിങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ലീഡേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവരും. ചെയ്യുന്നില്ല, ഐഡിയയുടെ പരസ്യമാണ്. ആർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ? Exactly, sir. You said it, sir. സോ അപ്പം ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ഇനിയും കാണണം. വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഞാനിതേ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്, ഞങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇത് മാത്രമല്ല, കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കോളേജിലെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആരാണെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അറിയാനുള്ളൂ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ കോഴിക്കോടുകാരൻ തന്നെയാണ്. വീണ്ടും കാണും നമ്മൾ. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ. Thank you so much, Harilal sir, for that truly interactive session. Sir has, in a very short span of time, sir has taken us through the basic concepts of artificial intelligence, telemedicine, what are the barriers to provision of healthcare in the rural areas, and challenges that we face, that we are still today making a move to forward and make some difference there. And I think what sir really wants you all when he spoke about these startups is that each of you have the capacity in yourselves to be an entrepreneur. And sir himself is an example where though he said he could not develop his own company, but he is also, as his CV proves, that he is a motivator. And I am sure that today's session he's been able to kindle a small fire of innovation and entrepreneurship in each of us. So I thank you, and on behalf of the organizing committee also, sir, it was a wonderful session. Thank you. Thank you, sir. We request Dr. Danya Muralidharan to present certificate and memento to Dr. Harilal. Thank you, ma'am. We request Dr. Sujit Verma K, Principal, National College of Pharmacy, to present certificate to Dr. Danya Muralidharan. Now we can move to the final session of the day on topic Startup Dimension in Herbal Medicine by Dr. Deepa KK. Before moving to the session, let me introduce the chairperson of the session, Dr. S. Kadirvel, Professor HOD of Department of Pharmaceutical Analysis, National College of Pharmacy. He is having more than 17 years experience in academic, and he has published 2 patents in his discipline, and he is having more than 40 publications in national and international journal.
and he is reviewer of various national and international journals. He has received funds from state and central government agencies. He also received Outstanding Research Award from Venus Foundation. We invite Sir with lots of honor to chair the session. So good afternoon all. So this will be the last session of this 3-day conference. So all of you have, I think all of you have gained some knowledge regarding innovation, etc., etc. I'm very happy and extremely delighted to introduce Deepa Sunil Madam. She is none other than our doctor from Ayurveda College. We initially thought that we should have some talk regarding, natural medicine, herbal medicine. So we invited Madam. So she wholeheartedly accepted, and she told that she will present her session on this topic, that is the startup dimension in herbal medicine. So my association with Deepa is so fine that I know her since 2021. She is a very good friend of mine. She is a nodal officer from her college, and I am a nodal officer from our college. So generally we used to meet during our startup meetings in our dental college. So without any delay, I'll introduce Deepa Madam. So Dr. Deepa KK is an associate professor in Department of Dravya in Ayurveda, and is a very dynamic person to this court. She is an alumni of ALN Rao Memorial Ayurveda Medical College, from where she did her both UG as well as PG. She also has a PhD from prestigious ITRA Jamnagar, Gujarat. She was the chief coordinator of Ayush Guru in the educational portal by Ayush Ministry, a first of its kind for teaching in Ayurveda. She has many book publications and paper publications to her credit. She has presented papers on various national and international seminars and organized international workshops. As nodal officer for IEDC, she has organized various activities inside and outside the campus. She was instrumental in the successful organization of workshop on innovation ecosystem at World Ayurveda Congress, Goa in the year 2022. She is well known for her ability to overcome difficult challenges and quick decision making. Her commitment to Ayurveda and her innovative spirit are one of the most sought after faculty of the campus. So I welcome Deepa Madam to this seminar. Welcome, ma'am. Thank you, sir. Hey, everybody. എല്ലാവർക്കും വിശക്കുണ്ടാവില്ലേ? മതിയായോ? So my role is to conclude, I'll just conclude and I'll show you what you can do further in startups. Because മലയാളം മതിയാ? ടക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറ്റുക? ഇതൊന്നും ഇനി മലയാളത്തിൽ പറയാറില്ല. എന്താ PM പറഞ്ഞതാണ്, നമുക്ക് ഇതിനെ കേട്ട് നോക്കാം. പുള്ളി ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ്റെ ആളാണല്ലോ. കാരണം പുള്ളിയാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചധികം മെനക്കെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ്. പുള്ളി പറയണ എന്താ, യു ഹാവ് ദ പവർ ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് യു ഹാവ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് യു ആർ ഫുൾ ഓഫ് യൂത്ത്ഫുൾ എനർജി ആൻഡ് യു ആർ ചേഞ്ചിങ് ദ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്. Our startups are changing the rules of the game, and that's why I believe startups are going to be the backbone of new India. So അതിന് ലേശം കുറച്ചെങ്കിലും അതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. കാരണം യൂത്ത്ഫുൾ എനർജി എന്ന് പുള്ളി ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലേ? എനിവേ ദിസ് ഈസ് ദ ഓൺലി വേ ഔട്ട്. കാരണം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരുവിധം എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസ്, അതായത് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൺവെൻഷണൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരുവിധം പോയി ഇല്ലേ? നമ്മൾ പഠിച്ചു എത്ര പഠിച്ചു. ഞാൻ PhD എടുത്തു. എൻ്റെ മോള് ചോദിക്കാറുണ്ട്, നീ എന്താ അമ്മ ചെയ്യുക? ഇനി എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ടോ? ഇനിയൊന്നും പഠിക്കാനില്ലായിരിക്കും. ഇനി പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഡിഗ്രി ഉണ്ടോ എന്ന് തപ്പാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, അത് വേറെ വിഷയം. പക്ഷെ അങ്ങനെ കുറേ പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജോലി കിട്ടി. കേരളത്തിലെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇനി കേരളത്തിന് പുറത്താണെങ്കിലും ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റ്.
പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നും നമ്മളെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആവണില്ല. പിന്നെ എന്നു പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ 10ാം ക്ലാസ് 12ാം ക്ലാസ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധനം ആവില്ല നമ്മൾ. അപ്പോൾ ലിസൺ, യു ഹാവ് ടു ലിസൺ മീ, ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ടോൾഡ് യു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല പ്രയോറിറ്റീസും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക, ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു ജോലിയിലെത്തുമ്പോൾ ട്രൂ ഒരു ബെസ്റ്റ് ടൈം, നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ബെസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഈ ജോലിയായിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിലോ, ഹൗ ബാഡ് ഇസന്റ് ഇറ്റ്? ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു സമയം സാലറി കിട്ടി, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കമ്പനി ഉണ്ട്, ഓക്കെ, വിൽ ഗോ ഫോർവേഡ്. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഡെസ്പറേറ്റ് കണ്ടീഷനാവും. ബിക്കോസ് വാട്ട് യു ഡു യു ഹാവ് ടു ലവ്, ഇസന്റ് ഇറ്റ്? ദെൻ ഓൺലി യു ഹാവ് ടു എൻജോയ് ഡൂയിങ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. അവിടെയാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനൊരു പോസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ, വിൽ സീ വാട്ട് ഇസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. So you know what it is. Anyway, I'll just sum up whatever is already told. Startup എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു it's found by one or more entrepreneurs. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റോ ഒരു സർവീസോ ഒരു ഡിമാൻഡുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. മേ ബി എ കമ്പനി എന്തെങ്കിലും ആവാം. അപ്പം എന്തൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നമ്മൾ എന്തൊരു വ്യത്യാസം, അത് ഇതുവരെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ സേ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ബിസിനസ്. പക്ഷെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ബിസിനസ്, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഇംപ്രവൈസ്ഡ്. ദർ ഇസ് സം എൻറ്റയർലി ന്യൂ ടെംപ്ലേറ്റ്. അതാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഈ ന്യൂ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റമർ സൈഡിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പുതിയ സംഭവം അതിനകത്ത് വരാം. എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും, ഇല്ലേ? പ്രോബ്ലം ആർക്കുണ്ടാവുക? കസ്റ്റമറിന് ഉണ്ടാവുക, അല്ലാണ്ട് കൊടുക്കണ ആൾക്കാവില്ല. കൊടുക്കണ ആൾക്ക് സാധനം പോണില്ല എന്നൊരു പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലേ? കസ്റ്റമറിനാണ് പ്രോബ്ലം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കസ്റ്റമർ ഇസ് ദ കിങ്. കസ്റ്റമറിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോ പുതിയ പുതിയ പ്രോബ്ലംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. യു നോ വൈ ദർ ഇസ് നോ ഇന്നോവേഷൻ? പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറവാണെന്നുള്ളതാണ്. ആണോ? കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണില്ല, ഉണ്ടോ? കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഒരു പ്രധാന വിഷയം എന്താ അറിയോ? നമ്മളൊരുവിധം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലേ? നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ അച്ഛനും അമ്മയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഷീൽഡ് വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വളർത്തുകയാണ്. ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഒരുവിധം ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് അത്രയും വി ആർ നോട്ട് അവെയർ അബൌട്ട്. കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, എന്തെങ്കിലും രാവിലെയുള്ള ഈ സ്റ്റഡി ഷെഡ്യൂൾ ഒന്ന് മാറ്റി കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു മഴക്കാലത്തെങ്കിലും. ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്കുള്ളൂ, അല്ലേ? തോന്നാറില്ലേ? അല്ലേ? ഫുള്ള് ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ആയാൽ നന്നായിരുന്നു. പിന്നെ മോള് പറയാറുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പേപ്പറൊക്കെ ആയിട്ട് വിഴിഞ്ഞ ഒക്കെ ബ്രെയിനിലെത്തി വെച്ചാൽ നല്ല എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇന്നോവേഷന് നമ്മുടെ തലയിൽ കൂടെ ഓടുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ലൈഫായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നോവേഷൻ കിട്ടുക ആർക്കാണെന്നറിയോ? കുറച്ചൊക്കെ മെഡിസിൻ സ്റ്റുഡൻസിനാണ്. കാരണം മെഡിസിൻ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല, മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. പക്ഷെ അവർക്ക് അപ്പോഴേക്കും അതിന് സമയം ഉണ്ടാവില്ല. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് വീണു പോകും, അല്ലേ? പക്ഷെ അത് കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ലൈഫായിട്ട് കുറേ കൂടി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും. അവിടെ ഏറ്റവും ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്നോവേഷൻ്റെ ഇഷ്യൂ എന്താ വെച്ചാൽ, ടെക്നോളജി ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകളാണ് അധികം ഇന്നോവേഷൻ എന്നുള്ള വേർഡുമായിട്ട് അവർ ജീവനുള്ളതുമായിട്ടല്ല അധികം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാധനങ്ങളുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പ്രോബ്ലം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? നമ്മളാണെങ്കിൽ ലൈഫായിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിസിൻ ഫീൽഡിലുള്ളവർ. പിന്നെ ഒന്ന് ടീച്ചേഴ്സ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുട്ടികളുടെ പ്രോബ്ലംസ് എങ്കിലും അവർക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും, കുട്ടികളുടെയും പാരൻസിൻ്റെയും കിട്ടും. പിന്നെ ഉള്ളത് ലോ ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവർ കുറേ ജീവിതമായിട്ട് ഇടപെടുന്നുണ്ട്, ഇല്ലേ? അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് കിട്ടുക. പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാലല്ലേ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇന്നോവേഷൻ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്തൊക്കെയാണ് ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളതൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ ഐഡിയ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നമ്മളൊരു കംഫർട്ട് സോണിലാണ്. വെൻ വി ആർ ഇൻ എ കംഫർട്ട് സോൺ we go lazy, we don't think anything, isn't it? So it's better if you move out of the comfort zone so that you can be comfortable in the future.
കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങണം. അങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കസ്റ്റമർ സൈഡിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുക, പ്രോബ്ലം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോഴാണ് ഒരു പുതിയ ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടാവുക. നെക്സ്റ്റ്, സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മേ ബി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ഡിസൈനിങ് ആണ്, എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ അതിനാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് ആ ഡിസൈനിങ് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അങ്ങനെ, അതായത് ഐ ലിവ് മൈ ലൈഫ് വിത്ത് മൈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. അത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അല്ലേ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരുപാട് റവന്യൂ അതിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് യു വിൽ ബി ഹാപ്പി, റൈറ്റ്? നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്മോൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. അതായത് ഇപ്പം നടന്നുകൊടുക്കുക ട്രാവൽ ഏജൻസി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പം അതിനെ ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി അതിനകത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, റൈറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലബിൾ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ കമ്പനികളാണ്, നല്ല മാർജിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ കമ്പനി. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ചിലപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ചാടി പിടിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും സ്കെയിലബിൾ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആണ് നമ്മളെ തലയിൽ കൂടെ ഓടുക. പറയും അതൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടൈപ്സ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചത്. അത് മാത്രമല്ല, സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് കുറേ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വയബിൾ സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, അത് ഈ ആപ്സും സാധനങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, അതായത് പിന്നെ സർവീസസ്. പിന്നെ ലാർജ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, അതും അതെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വലിയ ഇൻകം റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. അതാണെങ്കിലോ കീപ്സ് ഓൺ ഡെവലപ്പിംഗ്. ഇപ്പൊ ഗൂഗിളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവമാണ്, കീപ്സ് ഓൺ ഡെവലപ്പിംഗ്. അത് വേറെ എന്താ പറയുക, അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും. പിന്നെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, അതായത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയെ ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യുക, അതായത് ലാഭം നഷ്ടം കണക്ക് നോക്കിയിട്ടല്ലാത്തുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ. ഇങ്ങനെ പല ഡയമെൻഷൻസിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള പല സ്വപ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ആ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആക്കി മാറ്റാം. ഇമാജിൻ യു ഡു വാട്ട് യു ലൈക്ക് ആൻഡ് ദെൻ ഓൾസോ യു ഏൺ മണി. എന്ത് രസമുള്ള കണ്ടീഷനാണ് അല്ലേ. അതിനെ നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊക്കെ പാട്ട് പാടാനാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ പാട്ടുപാടി എന്നുള്ള അതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മേ ബി ദാറ്റ് ഹി ഡസൻ വോണ്ട് ടു ട്രാവൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. യു മേക്ക് സംതിങ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഇൻ ഇറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് അതിനകത്തുണ്ട്. ടെക്നോളജി ഹെൽപ്പ് അതിനകത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല പോസിബിലിറ്റീസ്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, when innovation is alteration in any product, any methods, products, services, anything, any change you make, that goes for innovation, and that needs creativity. അതിന് ചിന്തിക്കണം, അതിന് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വേണം. അത് മാത്രം ഒരു ഓപ്പൺ തിങ്കിങ് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ, വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കുറച്ച് ഓപ്പൺ ആയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ലിമിറ്റേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബൗണ്ടറി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അതിന് അതില്ലല്ലോ, അതിന് ഇതില്ലല്ലോ, അത് പറ്റില്ലല്ലോ, ദാറ്റ് ബൗണ്ടറി ഹാസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, മനസ്സിലായോ? അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഒരു ഓപ്പൺ തിങ്കിങ്ങും മാത്രമാണ് ഇന്നോവേഷൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ. നോട്ട് ഈവൻ ഇൻ്റലിജൻസ്, യുനോ. ഇൻ്റലിജൻസ് അതിലൊരു മാറ്ററേ അല്ല, തിങ്കിങ് മാത്രമാണ്. ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ്, അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ്. അത് ആവശ്യമില്ല. ശരിക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ തിങ്കിങ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിന് ഇൻ്റലിജൻസ് പോലും ഒരു മാറ്റർ അല്ല. ആൻഡ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഭയങ്കര എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാർഡ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ്. എന്താ അത്? ഒന്നുമില്ല, റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം, അതിനാണ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം. ഒരു പുതിയ മാർക്കറ്റിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ധൈര്യം, അതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റർപ്രണറാണ്. അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലല്ലേ സക്സസ്ഫുൾ ആണോ ഫെയിലിയർ ആണോ എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് സക്സസ്, ഫെയിലിയർ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ സക്സസ്. ഫെയിലിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് പൊള്ളും അല്ലേ. അപ്പം നമ്മളിത് എന്തുകൊണ്ട് ഫെയിലിയർ വന്നു എന്ന് ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കും. സക്സസ്ഫുൾ ആയി ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ സുഖത്തിൽ അങ്ങനെ പോകും. ഫെയിലിയർ ആവണം. ഫെയിലിയർ ആവുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? പൊള്ളും. ഇട്ട കാശ് പോയല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. അവിടെ ഡെസ്പറേറ്റ് ആയാൽ കഴിഞ്ഞു, ദെൻ യു ആർ നോട്ട് ആൻ എൻ്റർപ്രണർ. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫെയിലിയർ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആഞ്ഞു കുതിക്കും. അതിലാണ് എല്ലാ ബിസിനസ്സും ജയിക്കുള്ളൂ. Entrepreneur is nothing but a person with a willingness to take risk. അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം. നെക്സ്റ്റ്, ആൻഡ് വാട്ട് സ്കിൽസ് യു നീഡ്?
ഇസ് നോളജ് അബൌട്ട് ദ ഇൻഡസ്ട്രി. ബോധം വേണം. ചുമ്മാ കിടന്ന് ചാടി വെക്കരുത്, മുങ്ങി താഴുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്താണ് കാര്യത്തിന്റെ സെറ്റപ്പ് എന്താന്നുള്ളത് അറിയണം. നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കി കളയാന്ന് വിചാരിക്കണം മണ്ടത്തിനാ. നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് വായനാശീലമുണ്ട്? ഒരു ലവ് ലെറ്റർ പോലും വായിക്കാനുള്ള ശേഷി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, അല്ലേ? അതൊരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഓഡിയോ, ഇപ്പൊ ഓഡിയോന്റെ കാലം അല്ലേ? ഓഡിയോ വീഡിയോ കേൾക്കുക, അത്രേ പറ്റുള്ളൂ. വായിക്കുക. ഈ ലെറ്ററും അതിന്റെ പിറകിലുള്ള മീനിങ്ങും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമ പോലും നമുക്കില്ല സത്യത്തിൽ. അത് കേൾക്കണം, എന്നാ പിന്നെ എളുപ്പത്തിൽ കഴിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഇറ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ആളുകളുടെ പ്രയോറിറ്റീസും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചാടാൻ. ഓക്കെ, അതായത് നല്ല ബേസ് വർക്ക് വേണം. പിന്നെയോ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ വേണം. നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ റിഹേഴ്സൽ എടുക്കണം. ടേക്ക് ഇറ്റ് സീരിയസ്. അതായത് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതെന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ. ഇത് പറയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി, അത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭാഷ വേണമെന്നൊന്നല്ല പറഞ്ഞേ, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റണം. അതിന് ചിത്രങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം, മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം. പിന്നെയോ തിങ്കിങ്, ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് തിങ്കിങ് വേണം. പിന്നെയോ നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, അതായത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി കളയാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല. കമ്പനി വേണം, അതിന് ആരൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം, അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ്. നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ഈ സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും സഹായം വേണം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നമുക്ക് വേണം. പരസ്പരം ആളുകളായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. ഒരാൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തതിന് ശരിയാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരാളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനും ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് വേണം. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കിൽസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായി? നെക്സ്റ്റ്, ഹെൽത്ത് കെയറിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് കുറച്ചധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ടൈം. അതിനകത്ത് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കണ്ടോ? മില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഡാറ്റ അതിനകത്ത് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ആണ്. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലംസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽത്ത് കെയറിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ആണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഇന്നോവേഷൻസ് ഇതുവരെ ഏറ്റവും കുറവുണ്ടായിരുന്നതും ഹെൽത്ത് കെയറിലാണ്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രമേ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനകത്ത് പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് പിറകിലായിരുന്നു. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഈ EG എടുക്കുന്ന മെഷീൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ചെറിയ ചെറിയ നോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. EG എടുക്കുക കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കാണ്, ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണ് അധികം. ഇത് എപ്പിലെപ്സി ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ്, സ്പെഷ്യലി കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് അത് കുറെ അധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി, ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അതിനെ മയക്കി കിടക്കാനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കും. അത് തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് കേടാണ്. കാരണം അത് അനങ്ങാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഞെട്ടിയാൽ പോലെ EG തെറ്റിപ്പോവും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കും. എത്ര നോട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? അതിങ്ങനെ പശ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കും. തലമുടി ഉണ്ട്, എന്നിട്ട് തലമുടി ഇങ്ങനെ വകഞ്ഞ് മാറ്റി അതിനകത്ത് ഇത് ഒട്ടിച്ചു വെക്കും. എന്നിട്ടോ ഇങ്ങനെയൊന്നും അനങ്ങാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ അമ്മ ഇങ്ങനെ പൊത്തി പിടിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെ 24 മണിക്കൂർ EG വരെ എടുക്കും അവര്. അതിനിടയിൽ നിർത്തും, എപ്പോഴെങ്കിലും ഞെട്ടി ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ. ആ സാധനം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. എത്രയോ വർഷം മുന്നേ ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത സംഭവമാണ് ഇത്. കണ്ടപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു, സാർ ഈ ഹെൽമെറ്റ് പോലെ വല്ലതും ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ? എളുപ്പമല്ലേ? ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഹെൽമെറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ പിന്നെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയാലും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല. അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ഇൻവെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത് ആ പ്രൈം അങ്ങനെ കുറെ മെഷീൻസ് പല സാധനങ്ങളും ഇല്ലെന്ന് പറയണില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇനി ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റമിൽ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മൻസ് ആണ്. അതിന്റെ വോളിയം ഭയങ്കര ഇതാണ്. ആ ഒരു ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകൾ ഇന്നോവേഷന്റെ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നതും കുറവാണ്. അധികം ആ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട്. ഒന്നാമത് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും മെഡിസിനിൽ. രണ്ടാമത് ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പോയി. അതായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇതിനകത്തൊരു ഇന്നോവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അഡീഷണൽ ഇതാണ്, എക്കണോമിക് ഇതാണ് അല്ലെ, ഇൻകം അല്ലേ, അഡീഷണൽ ഇൻകം അല്ലേ. ഉള്ള ജോലി പോകുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ആലോചിക്കാത്തതിന്റെ ആളുകൾ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇറങ്ങാത്തതിന്റെ ആണോ എന്നറിയില്ല. അതിന് ഇമ്മൻസ് പവറാണ് എപ്പോഴും.
നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 5000 ഇയർ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടെക് ഇതിലുള്ളത്, ഹെൽത്ത് ടെക്കിലുള്ളത്. അത് ഗ്രോയിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ഇനി ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറീസിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാറ്റഗറീസിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് കാണാം. Can just go through. Next. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഷീൻ ലേണിങ്ങും അതുപോലെ AI-യും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനമേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണോ അതോ ഇതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. മെഷീൻ ലേണിങ്ങും AI-യും അല്ലാതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താ പറയാ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം, നമ്മളിനി പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ്റെ ഇറയാണ്. കാരണം നമ്മളെ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് അത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആണ്. മാത്രമല്ല എല്ലാം ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, ഇല്ലേ, പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് സ്ലോലി നമ്മൾ മാറും. ഇപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സിൽ തന്നെ കാണാം നിങ്ങളുടെ ഹെയർ എന്താ പറയുക ടൈപ്പ് എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് എന്താണ്, അല്ലേ. അങ്ങനെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഡാൻഡ്രഫിന്റെ ടൈപ്പ് നോക്കണം, ആ പുള്ളിയുടെ സ്കിന്നിന്റെ ടൈപ്പ് നോക്കണം. പിന്നെ വേറെ കുറേ കാര്യം, അതായത് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, അത് നോക്കണം. പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നോക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുക, എന്നാലേ അത് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു മെഡിസിൻ എല്ലാവർക്കും കൂടി എന്നുള്ള സംഭവം ആയുർവേദത്തിൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിത്തിങ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ആയുർവേദ. എന്ത് സാധനം എടുത്ത് നോക്കിയാലും അല്ല ആയുർവേദിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഞെട്ടിപ്പോവും. ആയുർവേദം ഇട്ട് കുലബന്ധം പോലും ഉണ്ടാവില്ല. പല്ല് ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റിന്റെ കോൾഗേറ്റിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ആയുർവേദം എന്ന് കാണാറില്ലേ? എന്ത് ആയുർവേദം അതിനകത്തൊക്കെ? എന്താ ഈ ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഓണറോട് പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എന്താ ആയുർവേദം ശരിക്കും. വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ഹെർബൽ മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ ആയുർവേദം? ശരിക്കല്ല, നിങ്ങൾ ആയുർവേദം പഠിപ്പിക്കല്ല കേട്ടോ. എന്നാലും ആയുർവേദം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ബയോഫിസിക്സ് ആണ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ബോഡിയുടെ അകത്തുള്ള ഫിസിക്കൽ സാധനങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടൻസേഷൻ ആണ്. ഇത് മൂന്നും മാത്രമേ ഫിസിക്കൽ എൻറ്റിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആയുർവേദം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ആയുർവേദമാണ്, ഇത് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒന്നും ആയുർവേദം അല്ല. മനസ്സിലായോ? ഇതിന്റെ എല്ലാ സാധനത്തിലും ഒരു ഹെർബൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ആയുർവേദം എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഞാൻ എൻ്റെ സൈഡിലൊന്നും പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിന്റെ പവർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആണ്. കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിലും ഈ 3 എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത്, പുറത്തുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഈ 3 എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസിനെ അതിനെ കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, അതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇത് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആണ്. കാരണം ഓരോരുത്തരിലും ഈ 3 എൻറ്റിറ്റിയുടെ പ്രപ്പോഷൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇനി അതിനാണ് എന്തുണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത്, പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അതായത് എല്ലാ പനിക്കും ഒരു പാരസെറ്റമോൾ എന്നുള്ള സംഭവം വിട്ടു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു, കാരണം ഡാറ്റ അനാലിസിസ് അത്ര കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഹെർബൽ മെഡിസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വിടേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ റിച്ച് ഹെൽത്ത് കെയർ എക്കോസിസ്റ്റം is likely to have a major positive impact on research in the field of genetics and genome. ഈ ജീനോം എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർലി ആയുർവേദിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ചും കൂടി വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്, അത് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും പറയാം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോൾ അത് ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പിടുത്തം കിട്ടിയല്ലോ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഹെർബൽ മെഡിസിൻ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 സാധനങ്ങൾ കയ്യിൽ വേണം. ഒന്ന് സ്കിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 4 സ്കില്ലുകൾ നമുക്ക് വേണം. പിന്നെ കുറച്ച് സമയം വേണം. പിന്നെ മണി, ഒരു മിനിമം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചൊരു മണി നമുക്ക് ആവശ്യമാണല്ലോ, അത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു വില്ലിങ്നെസ്സും. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ്. എന്നിട്ടോ നമ്മളൊരു മിനിമം വയബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇടുക.
മാർക്കറ്റിൽ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് വരും. ആ ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ച് പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? OPM, അതർ പീപ്പിൾ മണി, അല്ലേ? OPM ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം, അല്ലേ? അല്ലടോ? അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലീസിനെ ഓറിയന്റ് ചെയ്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഫൂൾസ് ആക്കാൻ പറ്റണം. ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ OPM നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരൂ. നമ്മൾ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മളങ്ങ് വീടോ അല്ലേ? ശരിക്കും പറ്റാറുണ്ട്. ഓൺലൈനിലൊക്കെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് നടന്ന സാധനമാണ്, ഇത്ര കാലമായി തേടി നടക്കണം എന്നുള്ള പോലെ നമ്മളങ്ങ് ആക്രാന്തപ്പെട്ട് വാങ്ങും. വിചാരിച്ചതിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കാശ് സാരമില്ല, എത്ര കാലം തേടി നടന്ന് കിട്ടിയതല്ലേ. സാധനം വരുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലേ? അതെന്താ കാര്യം? അതാണ് ഈ തേർഡ് F, ഫുൾസ്. നമ്മളെ ഫുള്ളാക്കിയത്. എല്ലാ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സിലും ഈ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഐശ്വര്യ റായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോണ്ടാവുന്ന ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ചെയ്താൽ. നമ്മളത് കണ്ട് ഫുള്ളാവും, നാച്ചുറൽ. അപ്പോൾ ഒന്നിക്ക് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള ആ സെഗ്മെന്റിലെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഓറിയന്റ് ചെയ്ത് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് വേണം. ഏതെങ്കിലും ഈ 3 നിലയിൽ നമുക്ക് OPM കിട്ടാനൊരു വഴിയുള്ളൂ, അതർ പീപ്പിൾ മണി കിട്ടാനൊരു വഴിയുള്ളൂ. ഈ സാധനം തലയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാൻ. റൈറ്റ്? നെക്സ്റ്റ്, ഇനി ഹെർബൽ മെഡിസിൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്താ നമുക്കൊരു ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ? അതെന്താ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത് എന്താ വെച്ചാൽ ആയുഷ് സെക്ടർ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ഹെർബൽ മെഡിസിൻ അധികവും. അപ്പൊ അതിനൊരു ഗ്ലോബൽ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലോബൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രൊവിഷൻസ്, കുറെ കാശും ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചധികം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെർബൽ, കാരണം അത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം കാണുമല്ലോ. ഇപ്പൊ യോഗ, ആയുർവേദമൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി, ആയുർവേദം മാത്രമല്ല ഹെർബൽ മെഡിസിൻ ആസ് എ ഹോൾ, കാരണം അതിനകത്ത് സോവാറിപ്പ അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ കയറും. ഇതൊക്കെ അവർ നന്നായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺവെൻഷണൽ ഇതിന് പകരം. അപ്പോൾ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ആയുർവേദ ഹെർബൽ മെഡിസിൻ മെയിൻ സ്ട്രീം ആക്കാനുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതല്ല, അത് ഗവൺമെന്റ് പോളിസിയാണ്. മനസ്സിലായോ? നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയാം. ഗവൺമെന്റ് ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പോസിബിലിറ്റിയെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ, ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റണം. പിന്നെയോ ഗവൺമെന്റ് അപ്പർ ഹാൻഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഹ്യൂജ് ഡിമാൻഡും ഉണ്ട്, നല്ല സ്കോപ്പും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ, അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സിസ്റ്റം കുറെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടി, അതായത് പല റൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കി അരിച്ച് ആരുണ്ടാക്കും നിങ്ങളുടെ കഷായം? സത്യല്ലേ? ആ പഴയ ടെക്നിക്സ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതിലൊരു മാറ്റം വന്നാൽ എന്താ, പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അത് വായലൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണെങ്കിലും ഛർദ്ദിക്കും. കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടർ പോലും, ഞാൻ പോലും ഒന്നര വേണോ എന്ന് ആലോചിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ആ ഒരു സംഗതിക്ക് ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല എപ്പോഴും. അതിന് എങ്ങനെ ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യണം? ആ ടെക്നോളജി, പ്രൊഡക്റ്റ്, സർവീസിനൊന്നും ഇപ്പോഴും ഇപ്പം ആയുർവേദത്തിൽ മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, ഹെർബൽ മെഡിസിൻ, ഇപ്പം ഹെർബൽ മെഡിസിൻ നാച്ചുറോപ്പതിയാണെന്ന് ഒക്കെ ഈ സാധനങ്ങൾ പിടിക്കുക, അരയ്ക്കുക, വേവിക്കുക, കുഴയ്ക്കുക, തിന്നെ, ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ പരിപാടി, അല്ലേ? ആളുകൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഭക്തിയുള്ള ആൾക്കാർ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാച്ചുറോപ്പതി കൊള്ളാം, നല്ലതാണ്, നാച്ചുറോപ്പതി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെ ഒരു ചെറിയൊരു പിരിലൂസാണെന്ന് പറയും എന്നാലും. പക്ഷെ അവരൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അവർ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും. പബ്ലിക് എങ്ങനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും? അതൊരു ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കയറാവോ? ഇല്ല. പുതിയ ജനറേഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ആളുകൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് ഈ ടേസ്റ്റ് പറ്റാത്ത, ഛർദ്ദിക്കാൻ വരും, അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അംഗീകരിക്കില്ല, ആരും സമ്മതിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിനൊക്കെ നമ്മളെ ഇതിൽ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കഷ്ടപ്പെടലുണ്ട് മരുന്ന് കഴിപ്പിക്കാൻ. ഒന്നാമതേ വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വല്ല സാധനങ്ങളും ഇതിന് കയ്പുണ്ടാവൂ, ഇതിന് മറ്റേതുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വായിലിടുക തന്നെ. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഘീ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും, അങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇതിനൊന്നും ഒരു മാറ്റം ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആയുർവേദക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിനെ ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾ വേണം പറഞ്ഞുതരാൻ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫോർമുലാസ് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും. അതിനെ ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കണത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾ വേണം പറഞ്ഞുതരാൻ, വേണ്ടേ? നിങ്ങൾക്കാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് കൂടുതൽ അറിയാം. റൈറ്റ്? നെക്സ്റ്റ്,
അതിനകത്ത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ്, ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ, അതൊക്കെ ടൈം ഉണ്ടാവുന്ന ശേഷം എഴുതിയതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോൾ എത്തിക്കൽ, OTC, പേഴ്സണൽ കെയർ, ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്ട്സ്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫീൽഡാണ്. നെക്സ്റ്റ്, അതിൻ്റെ ഹ്യൂജ് കപ്പാസിറ്റിയാണ്, എത്രമാത്രം അതിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് കാണുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, എന്താണ് ഡ്രോബാക്സ്? അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട സംഭവം. ഒന്നാമത് അതിന് റിസർച്ചിനുള്ള ഡ്രോബാക്സ് ആണ്. ഈ എന്താ പറയുക, പണ്ട് പറയും പാകില്ലാത്ത ട്രൗസർ ഇടുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആയുർവേദത്തിന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ മോഡേൺ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് എവിടെയും ഫിറ്റ് ആവില്ല. കാരണം ആയുർവേദത്തിലെ കോൺസെപ്റ്റേ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, മോഡേൺ കോൺസെപ്റ്റേ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. മോഡേൺ ബേസിക്കലി ബയോ കെമിസ്ട്രി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, നമ്മളത് അധികവും ബയോ ഫിസിക്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇതങ്ങോട്ട് ഫിറ്റ് ആവില്ല. നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് സാധന റിസൾട്ട് നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ കുറേ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. വായൽ അൾസറിന് നല്ല എഫക്റ്റീവാണ്. എന്തെന്നറിയോ? ത്രിഫലാക്വാഥം ഒരു മരുന്ന്. അതിൻ്റെ പോലെ റിസർച്ച് ചെയ്തു. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആലോചിച്ചു. അപ്പം നമ്മൾ പറയും വായൽ അൾസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയെ അഗർ അഗർ മീഡിയത്തിലിട്ട് വളർത്താം. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം അങ്ങനെ തന്നെ വളർത്താം, ഒരെണ്ണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ച് ത്രിഫലാഘാതം ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ വളർത്താം. അപ്പം എന്താവും, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ വെറുതെ നിൽക്കുന്ന അഗർ അഗർ മീഡിയത്തിലുള്ളതിൻ്റെ 4 ഇരട്ടി ഉണ്ട് ത്രിഫലാഘാതം ഒഴിച്ചതിനകത്ത്. പക്ഷെ അസുഖം മാറുന്നുണ്ട്. എന്താലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും? എന്ത് ചെയ്യും? ആലോചിച്ച് നോക്കും. റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ സംഗതി എന്താ? അവസാനം കുറേ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു, സംഗതി റിസൾട്ട് വന്നാലേ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു പുള്ളി പറഞ്ഞു, എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും കൊല്ലല് മാത്രമല്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിനെ കൊന്ന് നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ലല്ലോ അതിനുള്ള പ്രതിവിധി. അതിനൊരു ബെറ്റർ സാധനം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന നിർത്തി അത് നിന്നോളൂ. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ത്രിഫല കിട്ടിയപ്പോൾ ത്രിഫലയിലേക്ക് പോയി, അതൊക്കെ ബോഡി അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തി. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ആന്റിബയോട്ടിക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മോഡേൺ സയൻസിൽ ഇല്ല. ആണെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ കൊന്ന് തീർക്കുക, എന്തിനാ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പരിപാടി അതിനകത്തില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വേറെ എന്താണ്, തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സുകളാണ്. അപ്പൊ ഈ മോഡേൺ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി പല ആയുർവേദത്തിൽ ഫിറ്റ് ആവില്ല. അതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം. പിന്നെ ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വേറെ. നെക്സ്റ്റ്, പക്ഷെ അവിടെ നല്ലൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? കാരണം കെമിക്കൽ സാധനങ്ങളോട് ആളുകൾ ഒരുവിധം അവർക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ലോ കോസ്റ്റിൽ മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള എമർജിങ് ഡിസീസസിന് പറ്റുന്ന ഹെർബൽ മെഡിസിൻസോ ഹെർബൽ പ്രോഡക്ട്സോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാർക്കറ്റ് കിട്ടും. ഇവിടെയാണ് ഹെർബൽ മെഡിസിൻ്റെ പവർ. മനസ്സിലായോ? അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് യു കാൻ സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ദ സെയിം ലെവൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ്. പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യം അംഗീകരിക്കണം. അവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ ഒരിക്കലും അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കയറിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? സോ നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോൾ കൂടുതൽ റിസർച്ചസ് വേണം, കൊളാബറേഷൻസ് വേണം. ബയോമെഡിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റും ഫാർമസിസ്റ്റുകളുമായിട്ട് കൊളാബറേഷൻസ്, റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ ക്വാളിറ്റി റിസർച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, യങ് ആൻഡ് എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് സ്കോളേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എ ഇന്നോവേറ്റീവ് എക്കോസിസ്റ്റം. ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാർമസിയും നമ്മുടെ കോളേജും ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. ഐ ടെൽ യു. നെക്സ്റ്റ്, അപ്പം അത് എന്തുണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഓവറോൾ ഗ്രോത്തിനെയാണ് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ദർ ക്യാൻ ബി ബ്രിഡ്ജിങ് ഗ്യാപ്സ് ആൻഡ് കൺവേർട്ടിങ് നോളജ് ടു സർവീസ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ നോളജ് സെക്ടറിനെ റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വേണം ചിന്തിക്കാൻ. ഇൻവേർഡ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആണ് അതിന് ആവശ്യം. അതായത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒരു മരുന്നെടുത്ത് അതിനെ എങ്ങനെ ആൾക്കാരിൽ എത്തിക്കാന്ന് ചിന്തിച്ചതിന് പകരം ഇപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കണം. ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം, അതിന് ആയുർവേദത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ, ആ സൊല്യൂഷനെ ആൾക്കാർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ആലോചിക്കാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ഇന്നോവേഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ പോട്ടെ. നെക്സ്റ്റ്. അപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് പ്രോ നേച്ചർ ആൻഡ് ഹോളിസ്റ്റിക് ആണ്.
It includes lifestyle modification, dietary care and few drug intervention. ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വേണം നമുക്കൊരു സാധനം കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അതൊരു പുതിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഡോക്ടർ നമുക്ക് മെഡിസിന് എലോങ് വിത്ത് മെഡിസിൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനും കുറച്ച് എക്സസൈസുകളും കുറച്ച് പുതിയ ഫുഡ് പ്രത്യേകതയുള്ള കുറച്ച് ഫുഡ് സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പുതിയത് കുറേ കാര്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ലേ, കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇനിയുള്ള ഇന്നോവേഷൻസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. അതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കീ റോൾസ്. ഏതൊക്കെ കീ പോയിന്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സപ്പോർട്ട് വേണം, ഇന്റർനാഷണൽ കോഓപ്പറേഷൻ വേണം, റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഈ ഫീൽഡിലൊക്കെ നമുക്ക് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നാണ്. മുന്നത്തെ ജീറിയാട്രിക് ഹെൽത്ത് കെയർ, ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസ്, ഇതിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഇരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഹെർബൽ കോസ്മെറ്റിക്സ്. എല്ലാവരും പറയും കോസ്മെറ്റിക് പ്രോഡക്ട്സ് കെമിക്കലായി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ഇല്ല അല്ലേ? ഞാൻ പറയാം ഒരു ഹെർബൽ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇറക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കാം, മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ പിന്നെ കണ്ണെഴുതുന്ന കാജൽ, ഇപ്പോൾ ഒരുവിധമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഐലൈനർ ആണെങ്കിലും കാജലാണെങ്കിലും ഐലാഷസ് വീണു പോവും, കൊഴിഞ്ഞു പോവും. അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നല്ല. അതുപോലെ മുഖത്തിടുന്ന സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരുവിധം എല്ലാം പിമ്പിൾസ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ? ഇത് ഹെർബൽ ആണെങ്കിലോ നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെങ്കിലോ, കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുവിധം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഡാൻഡ്രഫിനുള്ള മെഡിസിൻസ് പറയുന്നുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് പാച്ചസിനുള്ള ഉണ്ട്, ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതായിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലേബോ ആയിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. അത് പബ്ലിക്കിന് അത്രയും ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല. അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേ കോമ്പിനേഷൻ, മനസ്സിലായോ? അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു ഫോമിലാക്കി ഹെർബലായിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കി പ്യുവർ ആയുർവേദിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അതിന് ആക്ഷനും ഉണ്ടാവും, കൂടുതൽ ഡിമാൻഡും ഉണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയുർവേദിക് സാധനങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാത്ത ആളുകൾ അതിൻ്റെ ഫോം ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓയിൻമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം, ഇത് 50%-ലധികം അതിന്റെ ഓയിൻമെന്റ് ബേസ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുക, പെട്രോളിയം ജെല്ലിയോ വോട്ടെവർ. അപ്പൊ എന്താ മെഡിസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കുറവാണ്. ഈ സാധനം മുഖത്തിന്റെ എന്ത് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനാ? പിന്നെ അത് എപ്പോൾ മുഖത്തിടണം, അതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ ആർക്കും അറിയില്ല. അത് ഏത് ടൈപ്പ് യൂസ്ഫുൾ ആവുക ആർക്കും അറിയില്ല. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ ഈ പിന്നെ ബേസ് മെറ്റീരിയലിന്റെ അളവ് കുറച്ച് മെഡിസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എക്സ്ട്രാക്ട് എടുക്കുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടി അത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കി, മനസ്സിലായോ? അത് ഇന്ന ടൈമിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് അതിന് കൊടുക്കുന്നു വിചാരിക്കുക, അതിന് ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി കൂടുതലുണ്ടാവില്ലേ? അതിന്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മതി. ഒരുപാട് വലിയൊരു കോസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം മാർക്കറ്റിൽ ഫെയിൽ ആവാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മെഡിസിൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് വിത്ത് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് എന്താ പറയാ റിമാർക്സ്. അതായത് ഇന്ന പ്രകൃതിക്ക് ഇന്ന ടൈപ്പ് ആളുകൾക്ക് ഇന്ന സ്കിൻ ടൈപ്പിനെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊക്കെ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് പെർഫ്യൂമറി, ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ്. ഇത് നല്ലൊരു എനർജി ഡ്രിങ്ക് ആയുർവേദിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ? നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കൂ, ഈ ജിമ്മിലൊക്കെ എനർജി ഡ്രിങ്ക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ? എന്താണ് സാധനം? അത് പലതും മിനറൽസിന്റെ ബാലൻസ് തെറ്റിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇമാജിൻ അത് ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലോ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗിവ് ദ സെയിം എഫക്ട് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് മറ്റേ, അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ എക്സ്പീരിയൻസ് സെയിം ആയിരിക്കണം. അത് നമുക്ക് ആയുർവേദക്കാർക്ക് അതെങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അവിടെയാണ് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിൽ നാച്ചുറൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ മണ്ണൂത്തിയിലൊക്കെ ആയുർവേദ യോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും അതുപോലെ എന്താ പറയുക ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട്. വൃക്ഷ ആയുർവേദം ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, ഗ്രോത്ത് എൻഹാൻസേഴ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് മുഴുവൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്ട്സ്. അതുപോലെ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് തന്നെയുണ്ട്.
ഈ സാധനം ആരും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പെറ്റ് ഫുഡ് ഒരുപാട് കോമ്പിനേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇന്ത്യൻ പെറ്റ് ഫുഡേ ഇല്ല. അറിഞ്ഞൂടെ നിങ്ങൾക്ക്? പെറ്റ്സിനെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയും. ഇന്ത്യൻ പെറ്റ് ഫുഡ് ഇല്ല. നമ്മളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുത്തുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പെറ്റ്സിന് യൂസ്ഫുൾ അല്ല. അവർക്കത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതായത് ഈ 2 ലക്ഷം 3 ലക്ഷം കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന പെറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റും ഈ ഫുഡും കൂടി യോജിക്കുന്നില്ല. ഇമാജിൻ യു മേക്ക് എ ഇന്ത്യൻ പെറ്റ് ഫുഡ്, എന്ത് വലിയ മാർക്കറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിനൊക്കെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സോപ്സ്, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നേ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഒരു എന്താ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല, ഒരു തോട്ടായിരുന്നു. അത് 1-2 സ്ഥലത്ത് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ടിലൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതൊന്നുമല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു എന്താ ജഡി ബൂട്ടിയാം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മുറിച്ച് തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കി എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിനെ ഇത് സിമ്പിളാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയത്. അതായത് ഒരു ഫ്ലാസ്ക്, അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ജഡി ബൂട്ടിയാം എല്ലാം സാഷറ്റായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇടാം, ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഷായമായിട്ട് ഇങ്ങ് തരും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട. മറ്റേ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് കുപ്പിയിലാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രിസർവേറ്റീവ് ചേർക്കണം. ഇതിനകത്ത് പ്രിസർവേറ്റീവ് വേണ്ട. പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കണ്ടൻസ് അതിനകത്ത് ഒഴിവാക്കാം, പുതിയത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ശർക്കര ഇടാം, പഞ്ചസാര ഇടാം, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഇതൊരു എനർജി ഡ്രിങ്ക് പോലെ നമുക്ക് കൊണ്ടുനടന്ന് എപ്പോഴും ഒരു ചെറുചൂടോടുകൂടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ, പക്ഷെ അത് കുറച്ച് ആളുകൾ അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു. എൻ്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് ലെവലിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേര് ഏക്കം എന്നാണ്, ഈസി കഷായം മേക്കർ, ഏക്കം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ നടന്ന ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ വേറെ ഒരെണ്ണം റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയത്, പിന്നെ എന്താ പറയുക, വുഡ് കാസ്റ്റിനകത്ത് ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻസിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് വെക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി. നമ്മൾ ഈ കോട്ടക്കിലൊക്കെ അല്ല അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ സ്പ്രെയിനൊക്കെ പിടിക്കാൻ കെട്ടിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അത് എണ്ണ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ താല്പര്യമില്ല. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായ മെഡിസിൻ നമ്മളൊരു സ്ട്രിപ്പായിട്ട് വെക്കും കാസ്റ്റിനകത്ത്. അപ്പോൾ എന്താ, അതവിടെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും. ആ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റ് മാറ്റി അല്ല ആ സ്ട്രിപ്പ് മാറ്റി പുതിയ മെഡിസിൻ സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് ലീക്കാവില്ല, ആ മെഡിസിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് അസ് എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് കൊളാബറേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ വിൽ മേക്ക് വണ്ടേഴ്സ്. നമുക്ക് ഇവിടെ KMCTയുടെ ഒരു ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്റ്റ് സീരീസ് തന്നെ ഇറക്കാം, ഇല്ലേ? നിങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സിലെ മെയിനായിട്ട്. മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടംമാതിരി കസ്റ്റമേഴ്സ്. സോ താങ്ക് യു. സോറി കുറേ ലേറ്റ് ആയോ? വിശന്നോ? താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Want to interact with madam, please interact with her. If you want to interact, please 1 or 2 questions you can. Madam, she had a startup. She presented her innovation in NIT Calicut. It is under process. If they get approved, I think she get 10 lakhs fund. Right? Hello, madam has presented. She has presented. Okay, if you want to interact, you can interact. 1 or 2 questions, anyone? No. Okay, madam. Thank you, madam. Thank you, ma'am. I request Dr. S. Kadirvel to present certificate and memento to Dr. KK. I request Dr. Akash Maradagam, Vice Principal, National College of Pharmacy, to present certificate to Dr. S. Kadirvel.
ഹലോ കേൾക്കാവോ? ഹലോ, നമ്മളുടെ സെഷൻസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. I request all to stand for national anthem.